Hello everyone. In this video session, I will continue the types of enthalpy of reaction. The next one is enthalpy of neutralization. What is meant by enthalpy of neutralization? We already know that neutralization is nothing but when acid and base completely reacted to form salt and water. ಒಂದು ಆಸಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಬೇಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನು ವಾಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ 1 mole ಆಫ್ ಆಸಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ H plus is completely neutralized by 1 mole of base that is OH minus in ಡೈಲ್ಯೂಟ್ aqueous medium. ಒಂದು ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಅಥವಾ aqueous medium ಅಲ್ಲಿ 1 mole of acid completely neutralized by 1 mole of base, 1 mole of H plus ions, 1 mole of OH minus ions ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟರ್. ಯಾವ ಸಾಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? NaCl along with H2O. The enthalpy of neutralization value is 57.3 kilojoule. This is what we call enthalpy of neutralization. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು heat liberate ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. It is the enthalpy change when 1 mole of acid is completely neutralized by 1 mole of base in dilute or aqueous medium is called enthalpy of neutralization. ಅಂದ್ರೆ 1 mole of H plus 1 mole of OH minus ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ that is 57.3 kilojoule. This is the constant value for any strong acid and strong base. For every neutralization of strong acid and strong base, the enthalpy of neutralization is the same, that is 57.3 kilojoule. Minus ide, minus represent liberation of heat. During this completion of the reaction, 57.3 kilojoules of heat is liberated. This is called enthalpy of neutralization. Next nodana enthalpy of transition. Next one enthalpy of transition. Fifth one enthalpy of transition. What is meant by enthalpy of transition? It is the enthalpy change. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ allotropic form. We know that carbon is having two allotropic form. One is graphite and another one is diamond. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಈಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡೈಮಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಮಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಈ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್ 1.9 ಕಿಲೋಜೌಲ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ 1 mole of element carbon, graphite carbon, is changes to 1 mole of diamond. The heat absorbed is plus 1.9 kilojoule. ಈಗ ನಾನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ 1 mole of element changes from one allotropic form to another allotropic form. ಒಂದು ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ನೇ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಬನ್ನೇ. ಆ ಕಾರ್ಬನ್ 1 mole ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಅಲೋಟ್ರೋಪಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ value is called enthalpy of transition. What is meant by enthalpy of transition? It is a enthalpy change when 1 mole of element changes from one allotropic form to another allotropic form is called enthalpy of transition. Even we can consider carbon diamond. Carbon diamond state ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಮುಂದೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಏನು ಒಂದು ಲಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಲಾವೆಸರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲಾವೆಸರ್ ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ is equal to amount of heat liberated is equal to amount of heat absorbed when the same reaction is reversed. ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದ್ದೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಾವು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ. Here the amount of heat absorbed
is equal to amount of heat liberated. ಎಷ್ಟು heat liberate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ? Same amount of heat ಅನ್ನ liberate ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. When the same chemical reaction is reversed. What is mean by Lavoisier's Laplace law? What is mean by Lavoisier's Laplace law? It indicates Lavoisier's Laplace law states that in a chemical reaction, the amount of heat absorbed is equal to amount of heat liberated when the same chemical reaction is reversed. Chemical reaction ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲಿಬರೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಅನ್ನ ಡೈಮಂಡ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1.9 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೆ. ಡೈಮಂಡ್ ಅನ್ನ ಗ್ರಾಫೈಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 1.9 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. This is what we call enthalpy of transition. It is a enthalpy change when one mole of element changes from one allotropic form to another allotropic form is called enthalpy of transition. Next ನೋಡೋಣ enthalpy of ಯಾವುದು enthalpy of fusion ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Enthalpy of fusion. What is mean by enthalpy of fusion? Enthalpy of fusion states that it is an enthalpy change when one mole of solids completely melts. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಏನಾಗಬೇಕು, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಐಸ್. ಅದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, H2O ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಮೆಲ್ಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್? ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ನೋಡಿ, ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಪರೈಸಸ್. 1 ಮೋಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ವೇಪರೈಸೇಷನ್. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೌ ಮಚ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್? ದಿಸ್ heat, what we call enthalpy of vaporization. What is meant by enthalpy of vaporization? It is a enthalpy change or heat required or heat liberated or anything. It is a enthalpy change when 1 mole of liquid completely vaporizes is called enthalpy of vaporization. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ enthalpy of sublimation ಅಂತ ಇದೆ. enthalpy of sublimation. Next one, enthalpy of sublimation. Enthalpy of sublimation. What is meant by enthalpy of sublimation? It is the enthalpy change when 1 mole of compound completely sublimates. Sublimation ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅಯೋಡಿನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಏನಾಗಬೇಕು, ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ sublimation is a process which convert from solid state to directly vapor state. It is not going to the any ಅದರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೋ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಆ ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ವೆನ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸಬ್ಲಿಮೈಸ್. ಸಬ್ಲಿಮೈಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಟು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಟು gaseous ಆದ್ರೆ ವೇಪರೈಸೇಷನ್ ಅದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್. ಅಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಎ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ sum of the enthalpy of reactant minus sum of the enthalpy of reactant. Sum of the enthalpy of reactants and product minus a product.
Okay, products. See, it is the difference between the enthalpy of reaction may also defined as it is the difference between the sum of the enthalpy of reactant and sum of the bond enthalpy. Sum of the bond enthalpy anta barabeku. Sorry, sum of the bond enthalpy of reactant minus sum of the bond enthalpy of products. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಬಾಂಡ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಸಮ್ಮನ್ನ ತಗೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಡ್ ಎನರ್ಜಿದು ಸಮ್ಮನ್ನ ತಗೊಂಡು ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವೆರಡರದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗೂ ಕೂಡ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ bond enthalpies of reactant minus sum of the bond enthalpies of products. Okay, this is about enthalpy of reaction. Next concept is lattice energy. Lattice energy. Lattice energy. What is meant by lattice energy? See, ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ Na+ ಮತ್ತೆ Cl- ಅನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 787.6 kJ. This is what we call the lattice energy. I will tell you the definition. What is meant by lattice energy andre it is the heat amount of the substance amount of heat liberated. Illi liberate agutte. Sorry, it is the amount of heat liberated. It is the amount of heat liberated when 1 mole of ionic solid is prepared from its gaseous ions. Gaseous ions anna ತಗೋಬೇಕು ನಾವು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟರಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಲ್ಲ. ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಂಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. ಏನು NaCl ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, Na+ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, Cl ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆಗೇನಾಗುತ್ತೆ ΔH ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಅವಾಗೆ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಲ್ಯಾಪ್ಲೇಸ್ ಲಾ the amount of heat liberated in a chemical reaction is equal to amount of heat absorbed when the same chemical reaction is reversed. Just ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಎರಡು ಸೇಮ್. ಈ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ 1 mole of ionic solid is prepared from its gaseous ions. ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ when 1 mole of solid ionic solid, it is amount of heat absorbed or required for the conversion of 1 mole of solid ionic substance to its gaseous ions. gaseous ions ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 mole of ionic solid ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಲಿಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಏನಿದೆ 1 mole ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡು ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೋ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲಿಬರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ. ಆ ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾರ್ನ್ ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್. ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲಿ Cl- ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, combines to form NaCl solid. What is the lattice energy? Delta H lattice energy is equal to ಇಲ್ಲಿ NaCl ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ -787.6 kJ. -787.6 kJ ಅಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ how to calculate the lattice energy? Lattice energy can be calculated by using Born-Haber cycle. Born-Haber cycle ಅಂತ ಇದೆ. ಆ Born-Haber cycle
ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇಂದ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಬಾರ್ನ್ ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ cyclic representation. It is a cyclic representation to calculate the lattice energy by using various thermodynamic data. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ. ಆ ಎಲ್ಲ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಥಡ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಬಾರ್ನ್ ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್. ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಸೋಡಿಯಮ್ಮು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್. ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಶನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋ 1 ಮೋಲ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಟಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ 1. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ 1/2 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, -Q1 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಅಂತ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ mind it, this enthalpy change and this reaction enthalpy change are definitely different. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ this is what we call a lattice enthalpy. This is what we call enthalpy of formation. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ enthalpy of formation ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, it is the enthalpy change when 1 mole of compound formed from its elements in their standard state. So standard state of sodium is solid, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಹೀಟ್ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ವೆನ್ 1 ಮೋಲ್ ಆಫ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಯಾನ್. ಬಟ್ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಾರ್ನ್ ಹೇಬರ್ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ನಾನು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಫಾರ್ NaCl ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಮಗೆ NaCl ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ Na ಪ್ಲಸ್ ಬೇಕು, Cl ಮೈನಸ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಸೋಡಿಯಂ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾನು ಸೋಡಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ, ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ Q2 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಆಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಅದು Q1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ Q2 ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್, Q1 ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸಬ್ಲಿಮೈಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಫ್ರಮ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾನು ಡೆಲ್ಟಾ HS ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀನಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ HS? ಡೆಲ್ಟಾ HS ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ to sublimize 1 mole of reactant. 1 mole of reactant ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? ಸೋಡಿಯಂ. 1 mole of ಸೋಡಿಯಂ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಡಿಯಂ ಅನ್ನ ನಾನು ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಗೇಷಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ? Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ Na ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಇದನ್ನ Q2 ಅಂತ ಬರ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ HS ಸಬ್ಲಿಮೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಇಂದ ಸೋಡಿಯಂ ಅಯಾನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Q3 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಣ. That energy is called delta HI ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. What is that delta HI? Ionization energy. What is meant by ionization energy? It is amount of energy required to remove 1 electron from isolated gaseous atom. ಈ ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಗೇಷಿಯಸ್ ಆಟಮ್ ಇಂದ 1 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಯನೈಸೇಷನ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ. ಈಗ ನನಗೆ Na+ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಆಫ್ Cl2 ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಕರಿಬಹುದು? ಡೆಲ್ಟಾ HD ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ Cl2 ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅನ್ನ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಪ್ಲೈ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಡಿಸೋಸಿಯೇಷನ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 1 ಮೋಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ
ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಫ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಡಿ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ಲಸ್ Q4 ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ Q4 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Q1 is enthalpy of formation, Q2 is enthalpy of sublimation, Q3 is enthalpy of ionization, Q4 is enthalpy of dissociation. ಈಗ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈಗ ಅದನ್ನ Cl ಅನ್ನ Cl ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ Cl ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ Cl ಮೈನಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಫ್ ಯು ಆಡ್ ಒನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ acquired when one electron is added to isolated gaseous atom. That energy liberated is called delta HEF, EEA ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ electron affinity ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. What is mean by electron affinity? It is the amount of energy liberated when an electron is added to an isolated gaseous atom. ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಆಟಮ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ 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 ಪ್ಲಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, Q5 kilo joule of heat is liberated. The electron affinity is always liberated. Electron affinity is nothing but it is the amount of energy liberated. Negative sign represent liberated, positive sign represent absorbed. It is the energy or amount of energy liberated when one electron is added to isolated gaseous chlorine atom. That energy was what we call enthalpy of electron affinity. ಈಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, Cl ಮೈನಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ, Na ಪ್ಲಸ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇವರಿಬ್ಬರು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ, ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್? NaCl ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ ವೆನ್ ನೋಡಿ Na ಪ್ಲಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, Cl ಮೈನಸ್ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇವರಿಬ್ರು ಕಂಬೈನ್ ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? NaCl ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಎನರ್ಜಿನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ U. ಸಿಂಬಲ್ ಯು ಇಂದನೂ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎನರ್ಜಿನ, ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಎಲ್ ಇ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ದಿಸ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದೀಸ್ thermodynamic data we can calculate the lattice energy. This is what we call Born-Haber cycle. Born-Haber cycle is the cyclic representation to calculate the lattice enthalpy by using various thermodynamic data. ಸರ್ ಹಂಗಾರೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಹೆಸ್ಸಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆಸ್ಸಸ್ ಲಾ, ದಿಸ್ Born-Haber cycle can be written as delta H formation is equal to delta H sublimation plus delta H ionization plus half into delta H dissociation plus delta H electron affinity plus delta H Le. This is the formula to calculate the lattice enthalpy. ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಹೆಸ್ಸಸ್ ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಹೆಸ್ಸಸ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು? the amount of heat liberated is same whether the reaction takes place in single step or in several step. ಅಷ್ಟೇ ಬರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ Q1, Q2, Q4, Q5 ಮತ್ತೆ ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ, ಈ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕಲ್ ಡಾಟಾನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ -Q1 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಹೀಟೇ ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು SS law, the enthalpy of formation of sodium chloride is in a single step is equal to enthalpy of 5 ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಚೇಂಜ್. 5 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ 5 ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, Q2, Q3, Q4, Q5 and enthalpy of lattice energy. Hence enthalpy of formation -Q1 is equals to Q2 plus Q3 plus Q4 Q5 along with the lattice enthalpy. ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೋ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. -Q1 ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ we can calculate the enthalpy of lattice energy. According to Hess's law, enthalpy of
formation of NaCl in a single step is equal to enthalpies of 5 different step. Enthalpies of 5 different step. 1 2 3 4 5 ಇವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಡಾಟಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಡಾಟಾಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫೈನಲ್ ಇದು ಲ್ಯಾಟಿಸ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -787.6 ಕಿಲೋಜೂಲ್ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. This is what we call Born-Haber cycle. And the next concept is spontaneous and non-spontaneous process. Spontaneous and non-spontaneous process. ಏನಿದು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡಿ. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. Spontaneous process. The process which can takes place of its own without any external assistant is called spontaneous process. The process which takes place on its own without any external assistant is called spontaneous process. ಯಾವ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸು ಯಾವ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ನು ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೋ, ಯಾರ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎವ್ರಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್, ದೇ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕೆಲವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಫಾಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ, ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ವೆನ್ ಆಸಿಡ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಬೇಸ್, ಆಸಿಡ್ ಬೇಸ್ ಅನ್ನು ಎರಡನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೇ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಲ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು ತಗೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ರಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐರನ್. Rusting of iron is also the late process ಅದು, ಬಟ್ ಈವನ್ ದೋ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಷ್ಟಕ್ಕದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐರನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತಾರಲ್ಲ, ಆ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ವೆನ್ ಜಿಂಕ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್, ನೀವೇನಾದ್ರು ಜಿಂಕ್ ಅನ್ನ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ಲಿಬರೇಟ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಗ್ಯಾಸ್ along with the formation of zinc sulfate. When zinc displaces hydrogen from hydrogen sulfate or sulfuric acid, when zinc combines with dilute sulfuric acid, it liberates hydrogen gas. This is also said to be spontaneous. Next ಈಗ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ non-spontaneous process. What is mean by non-spontaneous process? It is a process which does not takes place on its own without external assistance. External assistant ಇಲ್ದಿರ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವುದು ನಡೆಯಲ್ವೋ ಅವೆಲ್ಲ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. The process or the reactions which does not proceeds of its own without any external assistant is called non-spontaneous process. Best example ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಲೋಯರ್ ಲೆವೆಲ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಲೆವೆಲ್. ಕೆಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀರನ್ನ ಮೇಲೆ ತಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಮೋಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬೇಕು, ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್, ಫ್ಯೂಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. They are said to be non-spontaneous process. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಕಾಪರ್ ಡು ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಆದ್ರೆ ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಇಸ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಯಾವ ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಡೀತದೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಯಾವ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನಡೆಯಲ್ವೋ ಅವು ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಿಂಕ್ ಮೋರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಫ್ರಮ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಸಲ್ಫ್ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಬಟ್ ಕಾಪರ್ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಪಾಸಿಟಿವ್ ದನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪರ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್, ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. And the next one is entropy. This is very very important. Entropy, the concept of entropy. What is meant by entropy? Entropy represented by the symbol S is a measure of randomness of the system.
It is a measure of disorderness of the system is called entropy. Entropy is a measure of randomness of the system. Entropy is a measure of disorderness of the system is called entropy. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ತಗೋತೀನಿ. The change in entropy is represented as delta S. ಫಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್, ಆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಐಡಿಯಾ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಾಲಿಡ್. ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇನ್ 3-dimensional ರೀಜನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಾಲಿಡ್. ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ರಿಜಿಡ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಓಡಾಡ್ತವೆ. ಸಾರಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಇಂದ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ತಗೊಂಡ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಆರ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಕಮ್ಮಿ. ಅದೇ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ, ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ, ಯಾವ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ಅಯಾನ್ಸು ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನ ತಗೋಣ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ? ಸಾಲಿಡ್ ಇದೆ, ಸಾಲಿಡ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್, ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಎಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಸ್ ಅ ರಿಸಲ್ಟ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ delta S is equals to positive. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, delta S is equal to positive represent increase in entropy. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತಗೋಬಹುದು? ಈಗ ವಾಟರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವಾಟರ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಐಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಐಸ್ ಟು ವಾಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. delta S is equals to positive. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? For the conversion of solids to liquid, entropy increases. Next ನೋಡೋಣ, for the conversion of liquid to gas ತಗೋಣ. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇಂದ ಗ್ಯಾಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಫರ್ದರ್ ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್, ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅನ್ನ ಫರ್ದರ್ ನೀವು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್, ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಫಾರ್ ದ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಟು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ delta S is equals to positive. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವ ತಗೋಬಹುದು? H2O ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ H2O ನ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗಿದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಹೆನ್ಸ್ delta S is equal to positive. And the next one is a conversion of gas to liquid. Gas to liquid ಅನ್ನ ತಗೋಣ, ಉಲ್ಟಾ ಈ ಕಡೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯಾವ ತಗೋಬಹುದು? ಈಗ H2O ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು H2O ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್, ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಎಲ್ಲಂದ್ರೆ ಓಡಾಡೋದು ಗೇಷಿಯಸ್. ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲಿಡ್. ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಟು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅಥವಾ H2O ಗೇಷಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್, ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ that is represented by the symbol delta S is equals to negative. Even for the conversion of liquid to solid also entropy decreases. ಈಗ ವಾಟರ್ ಇದೆ, ವಾಟರ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಐಸ್ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ, ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಐಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಐಸ್ ಆಗೋಷ್ಟೊಳಗಡೆ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಟಮ್ಸ್,
ಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದು ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಯಿತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ನೋಡಿ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ whose ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎರಡರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ Q/T. ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿನ Q/T ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Q ಅಂದರೆ ಹೀಟು, ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಡ್ ಅಥವಾ ಲಿಬರೇಟೆಡ್, T ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರು. ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ, Q ಅಂದರೆ ಹೀಟು ಜೌಲು, ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಏನು ಟೈಮ್ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ? ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಯೂನಿಟ್ ಈಸ್ ಜೌಲ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ whose ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗಲಿ, ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಮೇನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್ ದ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಯಾವ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಥಾಲ್ಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್. ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಆಫ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಚ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. Entropy of fusion can be calculated by using the formula delta H fusion divided by T. Similarly, entropy of vaporization can be calculated by using the formula delta H vaporization divided by T. T ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ, T ಅಂದರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ vaporization is equals to delta H vaporization divided by T. Entropy of fusion can be calculated by entropy of fusion divided by T, where here T is melting point. Here T is melting point. Here T is ಏನಾಗ್ತದೆ vaporization ಅಲ್ವಾ? T is nothing but boiling point. And finally, for all spontaneous process, ಎಲ್ಲ spontaneous processಗೂ delta S is equal to positive ಇರುತ್ತೆ. For non-spontaneous process, for every non-spontaneous process delta S is to be negative. Equilibrium ಏನಾದರೂ attain ಆಗಿದ್ರೆ, if it is attain equilibrium, delta S is equal to 0. These conditions are very very important. For any spontaneous reaction, delta S is said to be positive. ಅಂದ್ರೆ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ನಾನ್ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮೆಜರ್ ಆಫ್ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನೆಗೆಟಿವ್. ಫಾರ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಟೈನ್ ಆಗಿದೆ, ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ನಡೀತಾ ಇದೆಯೋ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಟೈನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ. ಅಟ್ ದಟ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಸ್ಟೇಟ್ the measure of randomness will be constant. Hence we can say delta S is said to be 0. This is about today's class. Let us continue in the next class.